Right. Hmm. So today we'll discuss about arrow functions, and we'll discuss about search methods. We'll discuss about your search methods. Yeah. So what do you mean by arrow functions? Anyone? Any guess? Okay. So arrow functions are called as shorter syntax of a function, or I will call as function with no names, or I will call it as function with no names. Okay, let's see that. One second. Yeah. So let's have a test block. Okay. Yeah, need just So arrow functions in TypeScript. Let's understand this. So what I told, function without name, functions without name. సో ఇప్పుడు ఏదైనా స్టేట్మెంట్ అది ఫంక్షనా కాదా మెథడా కాదని తెలుసుకోవాలంటే ఈజియెస్ట్ వే ఈస్ పారంథసిస్. ద ఈజియెస్ట్ వే ఈస్ పారంథసిస్. ఓకే ఓకే సో ఫర్ arrow functions what we do, the syntax is parenthesis equal to greater than symbol, curly braces open, curly braces close. This is called your arrow function. This is called your arrow function. Got it? Clear? Anyone? Any questions on this? Anyone about this? So parenthesis equal to open curly braces and close curly braces. Okay, now what I'll do here is console log arrow function. Okay, so I executed it, nothing is coming, nothing is displayed here. I don't see any output on this console. I'm not able to see any output on this console. Can you see this? Did you see anything there? Okay, no, right? So now what I want to do here is I want to call this method. I want to call this method, then only I can able to access it. So now let's, what I'll do here is let my function is equal to. Okay, so now this entire anonymous function is assigned to this variable. This entire anonymous function is assigned to this variable. Okay, so now if I want to call this, what I want to do here is I want to access it with this variable name, my function of parenthesis. So whatever the logic that is there available here will get executed. Okay, now with this concept of arrow functions, right, what happened in JavaScript or in TypeScript, there are so many methods got evolved. Okay, so even if you want to send any parameters to this, right, you can come and place your parameters. What happened? BF number. Okay, so now what I'm going to do here is I'm going to send two numbers here. Okay, now inside this I'm trying to print, or I'm trying to
access that A and B, A plus B. Okay, now if I execute this, I can see that output is getting as 100. Okay, so it means that for an arrow function I can able to pass any number of parameters also. I can pass any number of parameters. Okay, so with this logic, right, in JavaScript there are so many methods got evolved. Okay, so now let's see, out of this implementation, multiple implementations, let's understand about different methods that are available in our arrays. Okay, so before going this, any questions? Anyone? No. Right. So now we'll see how a array is going to help us to filter an object. How a array will help us to filter an given object. Okay, let's see that. And so many things that we need to discuss. No. So now what I'm going to do here is let me take this easiest one so that you'll be understanding this. Or let me go with the numbers first, then that will be easy. Okay, so now I have array of numbers, correct? Is this clear? Now, is this clear, everyone? Line number 3. Yeah. Any questions? No, right? Now my target, my goal is that I want to filter this array whose age is greater than 30, or whose age is greater than 20, or whose age is greater than 40. So I have a list of elements available here. I have a list of elements available here. From this given array list, right, I want to filter the elements based upon some criteria, based upon some filter criteria. So how can I filter an array? How can I filter an array? Okay, so there is a method available called as filter. Okay, what you want to do here is take your array variable, just apply a method called as filter. Just apply a method called as filter. Okay, open parenthesis. So this filter method will always take a condition, guys. What it will do, it will always take a condition. Filter based on what condition I want to filter the array. ఓకే, నీ ఏ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని నేను యారేని ఫిల్టర్ చేయాలి, ఖచ్చితంగా ఫిల్టర్ అనే మెథడ్ ఏం తీసుకుంటుంది, పారామీటర్. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రెడికేట్. ప్రెడికేట్ అంటే నథింగ్ బట్ యువర్ కండిషన్. అమ్మా క్లియర్ అందరూ? ఫిల్టర్ మెథడ్ విల్ ఆల్వేస్ టేక్ ఏ ఇన్పుట్ యాజ్ వాట్, కండిషన్. మనం ఈ ఫిల్టర్ మెథడ్ని చాలా అరుదుగా ఎక్కువ వాడుతుంటాం క్యూఏలో. నేను చెప్తాను ఎక్కడ వాడతానని కూడా. సో యూ గైస్ క్లియర్ విత్ ద కండిషన్? వాట్ ఇస్ మీన్ బై కండిషన్? ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. Questions on syntax? Anyone? Any questions? No? Shall we go? Right. So నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెల్లింగ్ ద మేజర్ వన్, లెట్ మీ రైట్ సంథింగ్ ఎల్స్ హియర్. ఓకే, సో నా వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు హియర్ ఈస్ okay, so now
what I'm going to do here is I'm going to create an array. I'm going to create an array here. Okay, wait. Let me make this as a number. Okay. I'm going to create a method available called as check ages, where it is going to take input of age. Okay. So now what I'm going to do here is return age is greater than 30. Age is greater than 30. Okay. Now I have written a small method here, nothing but whatever the number that I'm going to get, I'm comparing if that given number is greater than 30 or not. Okay, I'm comparing it is greater than 30 or not. Try to understand here. If you have any confusion, let's discuss this. Okay. So నాకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఒక నంబర్ వస్తుంది. Okay. Now I'm comparing that number. I'm comparing that number with 30. So either I'll return a true or I'll get a false. Are you guys clear about this? Till this, Yes. right? Chalo. Now what will happen? Now ages dot filter. Ages dot filter. Now just call this method. Now just call this method. Now what will happen? First, ages dot filter, right? First what will happen? Number 12 will come. It will pass to this check ages. Okay. Now it will check. So 12 is greater than 30. No, right? I'll get false. So when it falls, it won't store the value. Similarly, next 34 will go. Okay. Similarly, next 23 will come, 43, 65, 78, like that. Every element will go into this method. It will get filter and it will capture the true or false. Now this method filter value, right, this will hold only the true values. It will always hold you the true values and it will give you the output in a array format again. It will give you an output in the array format again. Okay. So as it returning me a new array, what I'll store here is results of number is equal to this. Okay. Now what happened here? I got the results here. Okay. Now what I'll do here is console.log of results. Okay. Now see, I got 34, 43, 65 and 78. So 23 is not greater than 30, 12 is not greater than 30. Okay. Now I'll give it as a wrong way, less than 30. Now what is the output I'll get? 12 and 23. 12, 23. 23. Okay. So but I don't like writing a separate function like this. I don't like this of. Okay. నాకు ఇది వద్దు అనుకుంటున్నా. మరి ఎలా ప్రతాప్? How? Okay. So now this is the place where we are going to use your anonymous functions. Okay. సో మీకు ఏం చెప్పిన arrow ఫంక్షన్ జస్ట్ పారాన్సిస్ ఇవ్వాలి. ఏమా అందరూ పారాన్సిస్ ఈక్వల్ టు Equal to. greater than ఓపెన్ కర్లీ బ్రేసెస్, క్లోజ్ కర్లీ బ్రేసెస్. ఓకే. సో ఇందాక మనం అక్కడ ఒక పారామీటర్ పంపించాం, ఏజ్ అని పారామీటర్ పంపించామా? ఇక్కడ కూడా ఏజ్ అని పారామీటర్ పంపించిందమ్మా. నువ్వు ఒకవేళ టైప్ ఇయ్యారంటే గివ్ ద టైప్ హియర్. ఓకే. నౌ హియర్ వాట్ వీ విల్ డూ, యూ రైట్ యువర్ లాజిక్ హియర్. రిటర్న్ ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ 30. ఏమా క్లియరా? Yes. Yes. See? Okay, yeah. So this is the way how these arrow functions are going to help you. Okay, shortened form. Multiple lines of code రాయకుండా we can write inside this. Clear? మరి ప్రతాప్, ఇది నేను నా రియల్ టైంలో నేను ఎక్కడ వాడగలుగుతాను దీన్ని? ఓకే, లెట్స్ సీ ఎన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్.
So you went to an Amazon site. You search for the iPhone 15. Assume like this. So I asked you to capture all the results of your mobiles that are available here. నేమ్ తీసుకోమన్నాను, ప్రైస్ తీసుకోమన్నాను, నేమ్ తీసుకోమన్నాను, ప్రైస్ తీసుకోమన్నాను. ఓకే, క్లియర్? Now I ask you to print the mobiles who is having more than 50,000. నేను 50,000 కన్నా ఎక్కువ ఉన్న మొబైల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి ప్రింట్ చేయమన్నాను. ఓకే, సో ఇంకొక కండిషన్ బట్టి నాకు 50,000 తక్కువ ఉండే కావాల్సి వస్తాయి. సో అందుకోసం ఏం చేస్తాను, ఎవ్రీ టైం యూఏకి డేటా ఫెచ్ చేయలేదు. ఎవ్రీ టైం ఫెచ్ చేయడం చాలా కాస్ట్ నాకు. సో రేదర్ ఏం చేస్తాను, డేటా మొత్తం తీసుకొచ్చి ఒక అరేలో పెట్టేసుకుంటాను నేను. ఓకే, సో నాకు సినారియోని బట్టి నేను ఏం చేస్తాను, ఆ వాల్యూస్ ఫిల్టర్ చేస్తాను. ఫిల్టర్ చేయాలని ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ బి రైటింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్స్ దే. గాట్ ఇట్? క్లియర్? ఓకే, Yeah. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఫిల్టర్ మెథడ్ సో ఫిల్టర్లో గ్రేటర్, స్మాలర్ అండ్ ఈక్వల్ టు కూడా వాడచ్చు కదా. ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు, ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు విల్ బి యూజింగ్ ఇట్. ఓకే, ఇంకొక రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఓకే, నా దగ్గర కాన్ఫిగ్ అని చెప్పి ఒక ఫైల్ ఉంది అనుకుందాం, ఒక ఫోల్డర్ ఉంది. ఓకే, నేనేం చేస్తున్నాను, యాప్ కాన్ఫిగ్ అని పెట్టాను, డాట్ జేసన్ అని ఇచ్చాను. యాప్ కాన్ఫిగ్ డాట్ జేసన్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక జేసన్, అమ్మ జేసన్ నెక్స్ట్ ఈరోజు కాదు రేపు చెప్తానమ్మా. ఇట్ వోంట్ సఫిషియంట్ ఫర్ మీ. ఓకే, రేపు చెప్తాను. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్. ఓకే, సో నాకు క్యూవీ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఒక సెట్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. ఓకే, సిమిలర్లీ నాకు యూఆట్కి ఒక సెట్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. సేమ్ అట్లాగే నాకు ఫ్రాడ్కి ఒక సెట్ ఆఫ్ యూఆర్ఎల్ ఉంది. ఓకే, అంటే నాకు డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. ఏమ్మా క్లియరా? సో నేను ఈ ఎంటైర్ ఫైల్ని రీడ్ చేయాలి. బేస్డ్ అపాన్ ద గివెన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఐ నీడ్ టు ఫిల్టర్ మై డేటా. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, విల్ బి యూజింగ్ యువర్ అరే ఫిల్టర్ ఓన్లీ. అమ్మా క్లియర్ అని చెప్పింది ఎవ్రీవన్? సో ఇదంతా నాకు ఒక యారేలో ఉంటుంది, ఈ డేటా మొత్తం ఒక యారేలో ఉంటుంది. ఈ యారే మొత్తం ఏం చేస్తాను నేను, ఐ విల్ బి ఫిల్టరింగ్ ఇట్ అవుట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, సో మనకి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఓకే, సో అంటే ఇదంతా ఒక మెథడ్లో ఉందని అజ్యూమ్ చేసుకోమంటున్నారా? ఇప్పుడు దాకా పెట్టి లేదు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ యువర్ యారేస్ ఇట్, ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను మీకు యారే ఫంక్షన్కి, ఇక్కడ మనం హార్డ్ కోడ్ చేశాం కదా, ఇక్కడ నంబర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాం కదా నేను. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఇన్పుట్ హియర్ అజ్యూమ్ దట్ యువర్ ఇన్పుట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్. ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ అంటే ఓకే. ఓకే, ఈ చేసిన అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈ 1 2 3 బదులు నీకు ఈ డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ నుంచి వస్తుంది అనుకుందాం. ఒక ఏపీఐ నుంచి రావచ్చు నీకు. ఓకే, ఒక ఫైల్ నుంచి రావచ్చు. ఓకే, లేదంటే డేటాబేస్ నుంచి రావచ్చు, ఎక్కడి నుంచి రావచ్చు మనకి, ఓకే ఎక్కడి నుంచి రానివ్వండి. సో బట్ దిస్ ఇస్ ద వే హౌ విల్ అప్లై యువర్ ఫిల్టర్ మెథడ్. ఓకే, క్లియరా? యా. ఎనీ క్వశ్చన్స్? Okay, now okay, now let's understand the method called as index of, okay, which is called as array search methods. ఏమంటే వీటిని array search methods.
So out of that, first method is going to be called as index of. Okay, so the method syntax is array variable dot index of 23. Okay, so what does this index of will do? ప్రతాప్ నా దగ్గర లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, సో నేను ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో నాకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ అసలు ఉందా లేదా కనుక్కోవాలి. నేను ఐ వాంట్ టు వెరిఫై ఇఫ్ మై గివెన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ అవైలబుల్ దేర్ ఆర్ నాట్. Okay, so let's tell you the index of. Use it to search an array based on user given value. Okay, if the value exists, it will return respective index position of that value. Okay, if exists, always it will give you a positive value. Not exists, always it will return you a negative value. Okay, first come first serve. It means that, so if there are multiple values available in an array, for example 10, 30, 10, 20. సో ఇప్పుడు నేను నా ఇన్పుట్ వాల్యూ వచ్చి 10 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. సో నాకు ఫస్ట్ ఇక్కడే దొరికేసింది, ఇండెక్స్ నెంబర్ 0 ఇండెక్స్ 10 అని దొరికింది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ టేక్ ద ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఓన్లీ. మల్టిపుల్ అకరెన్సెస్ ఉంటే తీసుకోదు. ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఏదైతే వాల్యూ కనిపిస్తుందో ఆ వాల్యూ మాత్రమే ఫిల్టర్ చేసి నీకు ఇండెక్స్ ఇస్తుంది. దో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్, ఇట్ వోంట్ మ్యాటర్. ఓకే, నౌ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 23 అని ఇచ్చాను నేను. సో నా వాట్ ఐ విల్ గెట్, లెట్ అవుట్పుట్ ఇండెక్స్ వస్తుంది కాబట్టి నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, నంబర్ వస్తుంది. నో ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంటే కదా, ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ కాదు, ఒక ఎలిమెంట్. ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్. రైట్. Console dot log of output. Okay, now see here 0, 1, 2. I'll get output as 2. Got it? Clear? ఓకే, ఇదొకటి. ఇంకొక వే ఉంది సెర్చ్ చేయడానికి. నేను ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ అసలు ఉందా లేదా కనుక్కోవాలంటే ఒక ఇండెక్స్ ఆఫ్ మెథడ్ చెప్పాను. ఇది కాకపోతే ఇంకేముంది మన దగ్గర? వాట్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ వే, అనదర్ వే? ఇప్పుడే చెప్పాం మనం, ఫిల్టర్ ఉంది కదా, ఫిల్టర్లో నువ్వు ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ ఈక్వల్ టు కండిషన్, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కండిషన్స్. ఓకే, అదొకసారి చెప్తాను చూడండి. డాట్ ఫిల్టర్ ఆఫ్, ఓకే ఏజ్ ఈస్ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు 23 అనుకుందాం. ఓకే, ఓకే, నాకు యారే వస్తుంది. ఫిల్టర్ వచ్చేసి ఆల్వేస్ రిటర్న్ మీ అండ్ యారే. కన్సోల్ డాట్ అవుట్పుట్ నాకేమొస్తుంది, 23. సో నేను దీన్ని ఎలా కనుక్కుంటాను, డాట్ లెంత్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. అంటే నేను ఇచ్చిన ఎలిమెంట్ కానీ అసలు ఉంటే నాకు ట్రూ వస్తుంది, లేదనుకో నాకు ఫాల్స్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ వే ఆఫ్ సర్చింగ్ అండ్ ఎలిమెంట్. కాబట్టి ఫిల్టర్లో నువ్వు యూ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. సో ఇంత రాయడం దేనికి అనుకుంటే ద ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ ఈస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. ఏమా క్లియరా అందరూ? ఈ అవుట్పుట్ యొక్క అవుట్పుట్ అర్థం కలగదు. ఒకసారి కంట్రోల్ చేయకూడదు. ఏమైంది? మీరు ఏం చేశారు ఇక్కడ, ఫిల్టర్ పెట్టి ఏజ్ ఈక్వల్ టు 23 పెట్టారు, అలా అరేకి వచ్చారు. ఇందాకేమో మనం ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఎప్పుడైనా ఫిల్టర్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది, నాకు అరేనే ఇస్తుంది. ఒకవేళ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకో, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ తీసుకుని వస్తుంది కదా. ఇక్కడ ఫస్ట్ సర్వ్ ఏముండవు, ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ ఏముండవు. ఫిల్టర్ వచ్చేసి ప్రతి వాల్యూని ఫిల్టర్ చేయాలి. అచ్చా, ఓకే.
ఓకే, ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ 2 వస్తుంది చూడు నాకు ఫిల్టర్ ఇప్పుడు ఓకే ఓకే 23 రెండుసార్లు రిపీట్ అయింది. క్లియరా? మనం ఎందుకంటే టైం స్పెండ్ చేస్తానంటే మనం ఇవన్నీ వాడతాం డౌన్ ద లైన్ ఇన్ కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్స్, ఎస్పెషలీ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, ఈఆర్పి ఖచ్చితంగా వాడతాం. పేమెంట్ గేట్వేస్ ఎస్పెషల్లీ ఒక పేమెంట్ గేట్వే ఉంది, ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్స్లో వీటన్నిటిలో ఖచ్చితంగా వస్తాయి మనకి. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పట్లే, ఐమ్ టెలింగ్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మెథడ్, హౌ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ రియల్ టైమ్. ఇండెక్స్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంతే టైప్ స్క్రిప్ట్ లో. ఇండెక్స్ సపోజ్ నేను 23 అనే నెంబర్ ఉంది, ఆ 23 అనే నెంబర్ ఏ ఇండెక్స్ వాల్యూలో ఉంది. విచ్ ఇండెక్స్లో అది బ్రదర్కి చెప్పింది, ఇండెక్స్ ఆఫ్ చెప్పింది నేను. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు లాస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూ అంటే ఫంక్షన్స్ ఏముండవు. ఉన్నారా? నువ్వు ఏం అడుగుతున్నావు? నీకు అర్థమవుతుంది వినకుండా జస్ట్ అడుగుతున్నావు నువ్వు. అదేందన్నా డాట్ అవుట్పుట్ ఏమైంది? ది 23 ఏ ఇండెక్స్ పొజిషన్ అయితే ఉందో ఆ ఇండెక్స్ పొజిషన్ వస్తుంది నీకు. ఓకే 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 ఓకే, సిమిలర్లీ నాకు ప్రతాప్, నాకు సర్చింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, నీ సర్చింగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇండెక్స్ నెంబర్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్తుంది. కరెక్టా? ఓకే, సో నాకు ఇండెక్స్ నెంబర్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ప్రతాప్, నాకు ఆ 0ని స్కిప్ చేసి కెన్ యూ స్టార్ట్ సర్చింగ్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ 1 ఆర్ ఇండెక్స్ నెంబర్ 3? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? అంటే నేను ఇస్తాను సర్చింగ్ పొజిషన్, స్టార్టింగ్ పొజిషన్, ఆ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుంచి సెర్చ్ చేయడం కుదురుతుందా? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఓకే, it is possible. Okay, let's see that. Amma, before moving on, any questions on this? Pratap, I have one. మనకి నంబర్స్ లో 23 అనేది రిపీట్ అయింది కదా ప్రతాప్, సో ఇండెక్స్ ఆఫ్ అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ ఉన్న 23 ఇండెక్స్ వస్తుంది కదా. ఇన్ కేస్ రిపీటెడ్ వి అంటే ఎక్కడ 23 ఉన్నవి అవన్నీ ఇండెక్సెస్ రావాలి అని అంటే మనం లాజిక్ రాసుకోవాలి హరిత దానికి. ఓకే, ఓకే, అంటే లైక్ లూప్ లో పెట్టి అట్లా ఇండెక్స్ నేను చూపిస్తాను. We తీసుకొచ్చుకునేలా. have that examples. We'll solve one by one. Okay, so others, anyone? Okay, so how can I shift my index starting position? ఇండెక్స్ యొక్క స్టార్టింగ్ పొజిషన్ని, అదే సర్చ్ యొక్క స్టార్టింగ్ పొజిషన్ని ఎలా స్కిప్ చేయగలుగుతాను? సో ఇదే ఇండెక్స్ ఆఫ్లో ఫస్ట్ పొజిషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యువర్ సర్చ్ వాల్యూ. ఏమంటాం దీన్ని? దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ యువర్ సర్చ్ వాల్యూ. దెర్ ఈజ్ సెకండ్ పారామీటర్ పొజిషన్ అవైలబుల్ విచ్ ఈజ్ ఆప్షనల్, నువ్వు వేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే 0 1 నేనేం చెప్తున్నా అంటే స్టార్ట్ సర్చింగ్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ 3 అని చెప్తున్నాను. స్టార్ట్ సర్చింగ్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ 3 అంటే నాకు ఇప్పుడు 0 వదిలేస్తుంది, 1 వదిలేస్తుంది, 2 వదిలేస్తుంది. సో ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్వర్డ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ సర్చింగ్. Okay, so now what will be the output? Output will be 6. Now calculate here 0 1 2 3 4 5 6. Got it? So నాకు ఇక్కడ నేను 3 ఇచ్చాను కాబట్టి ఇండెక్స్ నెంబర్ 0 నుంచి 3 వరకు ఈ ఎలిమెంట్స్ స్కిప్ అయిపోయి ద స్టార్టింగ్ సెర్చ్ విల్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ హియర్, క్లియర్? yes. Okay, why I told this example is in one of the project, due to some dummy data or some mock data, every time we are getting some invalid data. Okay, they develop, there is one of the API available. మేము రాసిన API కాదు, ఎవరో రాసిన API, అది మా కంట్రోల్ లేదు. వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే ఆ API హిట్ చేస్తే ఫస్ట్ 3 వాల్యూస్ మాకు కొన్ని డమ్మీ వాల్యూస్ పంపిస్తున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, సో వాళ్ళ స్టాండర్డైజ్ ప్రకారం. సో ఇండెక్స్ నెంబర్ 4 నుంచి మాత్రం వీఆర్ గెటింగ్ యాక్చువల్ వాల్యూస్. సో
సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను సరే నాకున్న కావాల్సిన డేటా ఉందని చెక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, నేను ఖచ్చితంగా మీరు స్కిప్ చేసేయాలి, స్కిప్ చేసి ముందుకెళ్ళాలి. సో అది క్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇట్లా రాశారు. సో పీపుల్ రోట్ లాజిక్ లైక్ దట్ అండ్ దే స్టార్ట్ సర్చింగ్. బట్ వెన్ దే వెంట ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఇట్ గాట్ ఫెయిల్. సో యూ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సర్చ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎంటైర్ లిస్ట్ మీద జరగాలి. సో స్కిప్ చేసి సర్చ్ చేయొద్దు, బట్ స్టిల్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఆప్షన్ హౌ టు డూ. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? Index of. Okay, so next one is last index of. Last index of అంటే లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అంటే ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ సెర్చ్ ఫర్ ద లాస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ఎ ఎలిమెంట్. సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ 23 అనేది మల్టిపుల్ టైం రిపీట్ అయింది. సో లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అంటే ఏం చేస్తుంది, లాస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడైతే ఉందో దాని యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ తీసుకొని వస్తుంది నాకు. ఓకే, ఓకే. అండ్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వే హౌ టు సర్చ్. ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని చూసాం మనం? 3 చూసామా? ఫిల్టర్ ఒకటి చూసాము, ఇంక్లూడ్స్ ఒకటి చూసాము, ఇండెక్స్ ఆఫ్ చూసాము, లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ చూసాం. నౌ లెట్స్ సీ అబౌట్ ఇంక్లూడ్స్. ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంక్లూడ్స్ అండ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. ఇంక్లూడ్స్ అండ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. ఓకే, ఇండెక్స్ ఆఫ్ విల్ గివ్ యూ a positive value if the element is exist, else it will give you a negative value. Let's see that also and we'll move on. Index of 123. నా వాల్యూ లేదు, ఏమొస్తుంది నాకు? ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుందా? నో, ఐ గెట్ ఏ నెగిటివ్ వాల్యూ అనేది చెప్పింది మీకు. మ్యాచ్ కానీ ఎగ్జిస్ట్ కానీ అయితే ఏమొస్తుంది, పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది, లేకపోతే ఏమొస్తుంది, నెగిటివ్ వస్తుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ includes singular includes ఏం చేస్తుంది, includes. okay, it will return you what, true. okay, true లేకపోతే ఏమొస్తుంది, ఫాల్స్ వస్తుంది. ఓకే, సో let's see that. I'll get output as what, false. okay, so దీంట్లో ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే how should I replicate that value? okay, I'll tell that how to replicate that. So what will happen, right? This include is very powerful to search your NaN and undefined values. okay, so I'll tell you that when the situation comes I'll bring back those two things to show you. First మీకు NaN అంటే ఏం చెప్పాలి, undefined already చెప్పి NaN అంటే ఏం చెప్పాలి కదా. so well, I'll discuss that NaN and we'll come back to this method. okay, so now any questions on this includes? Any questions about includes? Anyone? So can we go for the next set of methods? Yeah. okay, so now I have an array. I want to sort this array. So how can I sort this? How? Greater than ascending descending. So let's see.
So let me write this and we'll go move on. Okay, so let's see about this array dot sort. Now if you see here, it sorted your entire array. It sorted your entire array. Can you guys see that? Yes. Yes, bro. Okay, similarly there is a method called as reverse. Now what happened here? So most of the people, they make you get confused is sort ki reverse ki అడిగే difference అడుగుతారమ్మా. సో మనం most of the people what they think, right, sort will always sort your array in a ascending order అనుకుంటాం. కరెక్టా? అది క్లియర్ కదా? బై డిఫాల్ట్ సార్ట్ అనే బదులు ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ సార్ట్ యువర్ ఎంటైర్ అరే ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఈ రివర్స్ అనే అరే ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ రివర్స్ని రైట్ టు లెఫ్ట్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది, సార్ట్ చేయదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలామంది ఏమంటారు డిసెండింగ్ ఆర్డర్కి మనం రివర్స్ వాడదాం అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. ఓకే, సో ఒకవేళ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి, నువ్వు ఏజెస్ డాట్ సార్ట్ అని చెప్పి ఫస్ట్ సార్ట్ చేయి. ఓకే, దెన్ కాల్ యువర్ రివర్స్. నా ఇక్కడ ఏమైంది, నాకు యారే అనేది సార్ట్ అయిపోయింది. array sort happened here. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ సార్ట్ కానీ ఈ రివర్స్ కానీ ఈ మెథడ్స్ కూడా ఎటువంటి అవుట్పుట్ మనకి జనరేట్ చేయవు. యాక్చువల్ యారే ఏదైతే ఉందో ఆ యారేనే మాడిఫికేషన్ చేస్తుంది, ఏది సార్ట్ కానీ రివర్స్ కానీ. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ సార్ట్ అని ఇచ్చావు కాబట్టి ఈ మెయిన్ యారే ఏదైతే ఉందో ఈ యారేలో ఎలిమెంట్స్ అన్ని సార్టింగ్ అయిపోయినాయి. ఎట్లా సార్ట్ అయినాయి, అసెండింగ్ ఆర్డర్ సార్ట్ అయిపోయినాయి. సార్ట్ అయిన తర్వాత నేను ఏం చేశాను, ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ రివర్స్ చేశాను. సో now if I print this, I'll get my descending order. నువ్వు ఇక్కడ సార్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా రివర్స్ కానీ ఇచ్చామనుకో అది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ రాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎనీవన్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? నో, రైట్. సో ప్రతాప్, ఇన్ని లైన్స్ రాయకుండా మనకి ఏదైనా ఇంకొక ఆప్షన్ ఉందా అంటే ఎస్. సో సార్ట్ విల్ ఆల్సో అలౌ యూ టు హ్యావ్ ఏ అనానమస్ ఫంక్షన్ అవైలబుల్. ఓకే, నేను 2 పారామీటర్స్ పంపిస్తాను, ఏ కామా బి అని. ఓకే, సో నాకు ఒకవేళ ట్రూగానే అయిందనుకోండి, రిటర్న్ ఏ మైనస్ బి అంటే నాకు అసెండింగ్ ఆర్డర్ కావాలంటే ఐ యూజ్ విత్ రిటర్న్ ఏ మైనస్ బి. నెగిటివ్ వాల్యూస్ కాకుండా పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తే అదే అసెండింగ్ ఆర్డర్లో వస్తుంది. ఒకవేళ నెగిటివ్ వాల్యూ కానీ వచ్చిందనుకో ప్రతి వాల్యూకి, ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ బీ కీప్ పుషింగ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో ఇంటర్నల్లీ ఇట్ విల్ డూ దట్ సార్టింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ బ్యాక్. మనం వాల్యూస్ స్టార్ట్ చేయలేదు కదా. Okay, console.log of array. Okay, now if you see here, we'll be getting all the elements in a ascending order. అదే నాకు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కావాలంటే b minus a. So we can reverse this entire array. Okay, so this is the way how we are going to use your sorts. You can write your condition applicable logic. Okay, clear? So there are few left out methods which is not that important for us. There are few important methods and non-important methods that are available. So I will explain that and we'll start objects tomorrow. Don't miss tomorrow's session, which is important for us, objects. And then we'll see about your type and interface. So దాంతో మనకి ఒక one of the major capstone will get completed. Okay. Okay. Sure. ఓకే ప్రతాప్.